ہمارے ایک دوست ہیں, اللہ ان کی عمر میں بہت برکت دے, مجھے بھی بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملا. انہوں نے اپنی شادی میں اعلان کیا کہ کھانا 9 بجے اسٹارٹ ہو جائے گا, کھانا 9 بجے, یہ سیکھیں یہ چیز سیکھنے کی ہے, کھانا 9 بجے اسٹارٹ ہو جائے, ایسی کی تیسی. لوگوں نے کہا ابے سب لکھتے ہیں, کارڈ پہ لکھا ہوگا تو 12 بجے نا. اب ان کی شادی ہے, دلہن بیوٹی پارلر گئی ہوئی ہے, وہ تو 9:30 بجے تو وہ بیوٹی پارلر جاتی ہے, لکھا ہوا ہوتا ہے کھانا 9 بجے, اور دلہن جا کب رہی ہوتی ہے, اور دولہا 11:30 بجے جا رہا ہوتا ہے. اس پہ ڈسٹمپر ذرا کم لگانا پڑتا ہے نا, تو وہ کہتا ہے لیٹ بھی چلا جاؤں کوئی مسئلہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو رشتے دار پھر 11:45 بجے آ رہے ہوتے ہیں, ایک عجیب ہی حساب چل رہا ہے. تو کوئی بھی ٹائم کا پابند نہیں ہوتا. انہوں نے پہلے کر دیا کہ 9 بجے ٹائم کی پابندی کی جائے گی, سب کو بتا دیا. تو اب کیا ہوا کہ 9 بجے یہ دولہا بن کے پہنچ گئے شادی ہال میں. ویٹر سے کہا کھانا لگا دو, کہہ رہے کوئی بندہ ہی نہیں ہے تو کہاں سے لگا دوں کھانا. انہوں نے کہا بھائی ہم ٹائم کے پابند ہیں, جس نے آنا ہے نہیں آنا نہیں آئے, کھانا لگ جائے گا, ہم کھا کے چلے جائیں گے. دلہن بھی مارکیٹ سے شارٹ ہے, کمال کی بات یہ ہے. دلہن کیا ہے, وہ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی ہماری ایڈک نہیں ہے. ابھی سے عادت, دلہن کو بھی تو عادت ڈالو نا ٹائم کی پابندی کی. بھائی 9 بجے کھانا اسٹارٹ ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گھر کو آفس بنا دیں آپ. اب پتہ چلا جا کے پھڈے بیگم 7:03 پہ کھانا چاہیے مجھے, 3 منٹ پہ 4 منٹ ہو گئے, وہ تیش میں آ گئے. وہ یہ گھر میں تو تھوڑا لچک کے ساتھ ہی چلنا پڑتا ہے. اس کے بھی کچھ اصول ہے, ضابطے ہیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ گھر میں اصول کیا ہونا چاہیے. اس میں بھی اتنی بے اصولی نہیں ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کب کھانا ہونا چاہیے کب سونا ہونا چاہیے. لیکن ایک اس میں وہ بہرحال وہ فوج والا اصول گھر میں نہیں چلتا. اب انہوں نے کیا کیا, 9 بجے کھانا, ویٹروں کو بولا لگا دو ایسی کی تیسی. انہوں نے بھائی نہیں یار کوئی بھی نہیں آئے گا. انہوں نے کھانا ضائع ہو جائے گا, ٹھنڈا ہو جائے گا. بھائی ہونے دو, کھانے میں ایسی کشش ہے نا, اس کی خوشبو دلہن کو بیوٹی پارلر میں پہنچ گئی, اس کی خوشبو سالوں کو پہنچ گئی ان کے گھر میں, حالانکہ وہ 20 کلومیٹر دور تھے. کھانا جب اسٹارٹ ہوتا ہے نا تو خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہے. 9 بجے کھانا اسٹارٹ ہوا, 9:30 بجے پوری پبلک موجود تھی. کھانا ایسی چیز ہے آدمی کمپرومائز نہیں کرتا. بھائی پہنچو یار, ایسی کی تیسی. خواتین بھاگ گئیں, ساڑیاں کو چھوڑو, جو شلوار قمیض اور سادہ پجامہ ہے وہ پہن کے بھاگو. کھانا کون چھوڑتا ہے یار. اب سجنے کے چکر میں کھانا ہی جو بعد میں آ کے کسی اور تقریب میں نمائش کر دیں گے. ابھی کیا کس کو فوکس کرو, کھانا. کیونکہ ابھی ڈر ہوتا ہے نا نکل جائے گا. بھائی آپ نے لوگوں کو دیکھا پلیٹوں میں کتنا بھرتے ہیں کھانا, حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہم کھا نہیں سکتے, لیکن وہ اس لیے بھر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو موٹے اچھے پیس ہیں یہ نکل نہ جائے کہیں ہاتھ سے. یہ ہوس ہے, پتا ہے نہیں کھا سکتے اتنا, لیکن یار چلو بچ جائے گا نا. ایسا نہ ہو کہ ختم ہو جائے بعد میں جائے ملے ہی نہیں, یا جو لیگ پیس ہے وہ کوئی اور اٹھا کے لے جائے, اور چیسٹ والا ہم کھاتے نہیں ہے کوئی بھی, یا چیسٹ پیس کوئی لے جائے, ہم لیگ نہیں کھاتے, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں 9 بجے کا مطلب ہم نے اسٹارٹ کر دیا, اور 9:30 بجے تک پبلک سب پہنچ چکے تھے بھائی, اور کھانا کھا رہے ہیں, وجہ سے انجوائے کر رہے ہیں. ہاں بھائی اور بھی خیر یہ سب سیٹ ہے. اس کے بعد سب کو پتا چل گیا کہ ان کے 9 بجے کا مطلب 9 بجے ہی ہوتا ہے. مجھے اس پر اکثر ایک لطیفہ یاد آتا ہے, کئی دفعہ سنا چکا ہوں, لیکن نئے لوگ بھی آتے ہیں نا. ایک آدمی نے کسی کو دعوت دی, یار کبھی ہمارے غریب خانے میں بھی دال روٹی کھا لیا کرو. تو اکثر لوگ کیسے کہتے ہیں نا, ہماری بھی دال, مطلب تو یہ ہوتا ہے جب گھر میں آؤ گے تو اچھا کھلائیں گے نا بھائی, قورمہ کھلائیں گے, بریانی کھلائیں گے, کوئی اچھی چیز کھلائیں گے. لیکن تواضع میں لوگ کہتے ہیں غریب خانے میں دال, کبھی ہماری بھی دال روٹی کھا لیا کرو یار. تو اس چکر میں چلا گیا, یار بھائی دال روٹی کہہ رہا ہے لیکن کھلائے گا تو قورمہ بریانی. چلا گیا, وہاں جا کے دیکھا دال روٹی رکھی ہوئی ہے. تو اتنے میں نا کتا زیادہ بھونک رہا تھا, تو جو میزبان نے کتے سے کہا چپ ہو جا ورنہ تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. تو یہ کتے سے کہتا ہے یہ ٹانگیں واقعی توڑے گا تیری. یہ جو بات کہتا ہے اس کا مطلب وہی ہوتا ہے. ہم جب کہتے ہیں ٹانگیں توڑ دے گا تو ایک دھمکی ہوتی ہے نا, ورنہ ٹانگیں کون توڑتا ہے کسی. کہہ رہے چپ ہو جا ورنہ یہ واقعی ٹانگیں توڑے گا. اس کے ہاں مجاز نہیں ہے, حقیقت ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو ہمارے ہاں جب بھی کوئی لفظ بولا جاتا ہے اس کا حقیقی مطلب تو کبھی بھی لیا جاتا ہی نہیں ہے. سب کہتے ہیں 10 بجے ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ 12 بجے. میں ولیموں میں کیوں نہیں جا رہا بیان کرنے کے لیے, ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے, کئی بار کا تجربہ ہے. میں نے ان سے کہا یار ایک ٹائم دو, اس ٹائم پہ میں بیان شروع کر دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے 10 بجے. میں نے کہا مجھے پتا ہے 10 بجے کا کہہ رہے ہو, بیان 11 بجے ہوگا, تو 11 بجے ہی میں ڈائری میں نوٹ کر لیتا ہوں. سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں آپ
10:30 का चलें कर लें, चलें 11:15 कर लें। मैंने कहा मुझे पता है लोग नहीं आएंगे, आप लोगों को जो मर्जी क्या है, मैं अपनी नोट जो कर रहा हूँ 11 बजे पहुंचाऊं तो 11 बजे भी लोग नहीं है, फिर बैठे मैं यार सोफे पे चढ़ के उसूल में इंतजार कर रहे हैं। तो बयान आधे घंटे का होगा, टाइम उसमें 1.5-2 घंटे का सिर्फ होगा। तो ये बड़ी कौम में देखो, जापान में हम उज़्बेकिस्तान में थे, ट्रेन का टाइम ताशकंद में ट्रेन का टाइम था 7:28, सुबह 7:30 भी नहीं, 25 भी नहीं, 7:15। हमारे यहां तो 7:45 इस तरह चल रहा होता है ना, बल्कि पौने वाने भी नहीं, 6 बजे ट्रेन का टाइम है सुबह। तो 6 बजे में हम 8-10 घंटे एहतियातन, तो मैंने लतीफा सुनाया था ना जुम्मे को, वो 50-50 आया करता था, तो उसमें ट्रेनों के सिस्टम दिखाया गया ना, ड्रामा आता था पुराने जमाने में, मजाइया। तो ट्रेनों की नाकिस सूरत हाल उसमें दिखाई गई कि लाहौर से कुछ बच्चे ट्रेन में सवार हुए कराची जाने के लिए। पहले तो ट्रेनें बहुत लेट होती थी, तो बच्चों ने पैंटें पहनी हुई हैं, उनका इंटरव्यू लिया गया, कहां जा रहे हो जी? स्कूल की छुट्टियां गुजारने, हम कराची जा रहे हैं। बड़ी खुशी हुई। जब वो कराची पहुंचे हैं ना, तो बच्चे बड़े हो चुके थे, उनकी पैंटें चड्डियां बन चुकी थी, बूढ़े जवान बूढ़े हो चुके थे, यानी काफी जिंदगी उनकी ट्रेन में गुजर गई कराची पहुंचते पहुंचते। वो बिल्कुल सही नक्शा खींचा। और फिर उसमें दिखाया कि एक बूढ़ा है, जो जवान है ना, बूढ़ा हो गया था, वो इंतजार में कि कराची कब आएगा, बूढ़ा हो गया। लेकिन बेचारे को जब पता चला कराची आए, तो उसने खिड़की से हाथ बाहर निकाला, कराची आ गया, हाँ जी, एक और मर गया। यानी उसकी जिंदगी पूरी हो चुकी। ये टाइम की पाबंदी का हाल है हमारे। बैठ जाओ तो चलती नहीं है, चल रही है तो फिर वो पता नहीं कब कहां रुक जाए। क्यों रुकी है भाई, क्या कर, क्यों रुकी है, यहां पे कोई वजह तो बताओ। तो इंजन आ रहा है, इंजन जा रहा है, फैसलाबाद से इंजन आ रहा है, खालिवान से इंजन आ रहा है, पता ही नहीं क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। बैठ गए, अल्लाह तवक्कुल पे पहुंच जाओगे आप, किसी भी दिन पहुंच सकते हो बस आप, ठीक है। तो ये तो हम सबका अलमिया है, टाइम की पाबंदी ना करना। इसमें इंसान है, ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन एक हद होनी चाहिए ना। तो कहां से कहां, तो मैं ये कह रहा था कि अब वो अखलाक से काम लेते कि 9 बजे है तो एक्चुअली लोगों को भागने में टेंशन होगी, 9 बजे में अगर पब्लिक आई तो कोई किसी को गड्ढे में ना गिर जाए, गटर के ढक्कन कहीं खुला हुआ वो गिर गया। तो नबी ने तो अखलाक सिखाए हैं, बर्दाश्त सिखाई है। तो सारी जिंदगी अखलाक और बर्दाश्त में ही गुजरती। कोई काम उनका टाइम पे ना होता, और आज उनसे बड़े बड़े काम ले रहे, एक भी काम ना करते हो। तो सोते ही रात को 3 बजे आके, जब रात को 3 बजे सो गए तो फिर फजर के लिए उठना, मुझे फजर के बाद फिर गरीबी लगानी पड़ेगी आपको, फिर 10 बजे उठोगे, फिर 10 बजे उठ के तो आधा दिन तो वैसे ही खराब हो गया। काम का टाइम तो सुबह का होता है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि जिस दिन मैंने सुबह 4 बजे अपनी एक्टिविटीज का आगाज किया ना, नींद भी बहुत थोड़ी, रोजा भी रख लिया, और दोपहर 1 बजे तक इतने काम निपटा लिए जो आम दिनों में 1 हफ्ते में भी नहीं होते। और उसके बाद सारा दिन फारिग। रोजा भी, क्योंकि रोजा लगना तो जोहर के बाद शुरू होता है ना इंसान को, भाई सुबह तो जोहर तक तो आदमी वैसी गरीबी में निकाल लेता है। हम क्या करते हैं, गलती रोजा रख के सो जाते हैं। जब सो के उठता है ना इंसान, तो फिर वो सारा दिन उसका नहुसत में गुजरेगा, ठीक है ना। वो तब ये चिड़चिड़ापन पैदा हो गया, और वो ना पान खा सकता है, ना गुटखा खा सकता है, ना चाय पी सकता है। तो अजीब से वो बेबरकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बूरिका ली उम्मती फी बुकूरिहा, अल्लाह ने मेरी उम्मत की बरकत सुबह के वक्तों में रखी है। सुबह 2 घंटे काम और शाम के 6 घंटे बराबर हैं। और ये गैर मुस्लिम अब इस पर आ रहे हैं। चाइनीज सुबह, मैं थाईलैंड में था, मैंने सुबह 6 बजे देखा मार्केटें खुली हुई हैं, आलू प्याज टमाटर बिक रहे हैं। हमने कहा यार हमारे यहाँ 6 बजे सुबह जाओ मार्केट, लोग पागल समझ के आपको जेल में बंद कर देंगे, यार ये कुछ जहनी मरीज आ गया। 12 बजे तक भी मार्केटें खुली नहीं होती। 12 बजे आप सदर में जाओ, कोई भी नहीं, बैठा ही नहीं होगा कोई। तो ये नहुसत, ये बेबरकती क्यों है? हम कंप्रोमाइज में लगे रहते हैं। यार वो क्या कहेगा, यार वो क्या कहेगा, यार यूं क्या होगा, फलाना क्या होगा, यार वो क्या कहेगा, यार वो अभी 3 बजे उसने बुलाया वहां चले जाओ, 3:45 बजे उसकी दावत है वहां चले जाओ, आज उसने हलवा पूरी ला के रख दी है। अगरचे मुझे डॉक्टर ने मना किया है कि भाई फट जाओगे, मर जाओगे, धमाके से हलाक हो जाओगे, लेकिन अगर मैंने हलवा पूरी नहीं खाई तो किसी का दिल दुखाना इस्लाम में बहुत सख्त गुनाह है भाई। इस्लाम किसी का दिल दुखाने की, हार्ट अटैक से मरने की इजाजत देता है, ब्रेन हेमरेज से फालिज होने की इजाजत देता है, कौमे में लकवे में जाने की इजाजत दे रहा है, मगर इस्लाम ये कभी नहीं कहता किसी मुसलमान का दिल दुखाओ, ले आओ 2 पूरी और ले आओ। ऐसा ही हो रहा है ना, मैं गलत कह रहा हूं? अखलाक अखलाक, ओ भाई ये वाले अखलाक नबी ने नहीं सिखाए हैं। ये कौन से अखलाक की बात कर रहे हो यार? ये वाले थोड़ी सिखाए नबी ने, उसूल पे थोड़ी समझौता होता है। अखलाक वो है कि किसी के बच्चे को लेके आपने पाला, मोहब्बत से पाला, ये अखलाक है। बेवा औरत से शादी की, उनके यतीम बच्चों को मोहब्बत से लेके पाला, ज़ौजा के साथ पे हाथ नहीं उठाया कभी, बीवी की कड़वी कसीली बातों को बर्दाश्त कर लिया, ठीक है ना, और अपने दोस्तों की बुराइयों पे पर्दा डाला, ठीक है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को नापसंद करते थे, मेरे सामने किसी की बुराई की जाए, आप चाहते थे मैं सबसे मेरा दिल साफ रहे। ये है अखलाक। हमने अखलाक का मतलब ये लिया कि जो मुंह में जो ठोस रहा है खा लो, जो जिस टाइम पे बुला रहा है मिल लो, जो जब मुलाकात के लिए आ रहा है बैठ जाओ, चाहे दूसरे अहम कामों की ऐसी की तैसी हो जाए।